पंजाब के मुसलमानों की जिहड़ी मुढ़ली जरूरतां ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ सियासी धिरां ने हमेशा धोखा किया और सियासी धिरां ने फिर इस गल नूं फाड़ी लिया पिछले 50 सालों तो वो अपने सियासी एजेंडे 'ਚ बार-बार ਇੱਕੋ ही गल कहते कि हाँ असी कब्रस्तान वाली जगह देवांगे, चार दीवारी करके देवांगे। वो मैं बार-बार हसदा भी ठीक है, तुसीं मरियां नूं तां देण लई तैयार हो, कोई जीउंदियां नूं भी दे दिओ। पहलां 2 रिवायती पार्टियां हुंदियां सी, हुण 5 हो गईयां। जद सियासी धिर वधे है तो जितण दा मार्जन भी घट गया। जे मार्जन घट गया तो फिर जिन्हां दे कोल मार्जन वोट है उन्हां दे भी तां कोई हक की गल होनी चाहिए कि नहीं, कि वो हर वारी तुहानूं सिर्फ जिताउण दे ही काम आंदे रहण। तुसीं इन्हां सियासी लोकां दा कमाल देखो, धक्का देखो साडे नाल कि एक बंदे नूं खुश करन दे लई मुख मंत्री ने कैबिनेट 'ਚ मोहर लाती इस गल दे उत्ते कि आ बरादरियां मुसलमानां दियां उहदे जांदियां नहीं। दूजे पासे उस पतंदर ने की कीता, उहने तां हलफनामा ही लिख के देता कि मैं मुसलमान है ही नहीं। उहने सियासी कुर्सी हासिल करने लई अपना धर्म ही बेच दिता। सो नुकसान तो सानू होया, हज़ारां बच्चे साडे पढ़न तो रह गए, हज़ारां बच्चों का दाखला नहीं हो सकिया। वो चक के जनरल कैटागरी 'ਚ पा के ते जनरल कैटागरी वालों का नंबर ही नहीं है। घट गिणतियां भी तो चाहदियां भी सानू बनदा सत्कार दिओ, असी कोई आम चीज़ है। असी पहली पातशाही धन धन गुरु नानक देव जी तो भाई मरदाना की शक्ल 'ਚ जदों दा असी साथ देना शुरू किया, नबी खां गनी खां बन के, और उस तो बाद असी हुण तक कुर्बानियां दिंदे आए हैं। जलियांवाले बाग की लिस्ट तो चक्को, उत्थे गोलियां खाण वाले सब तो बड़ी तादाद साडी है। डॉक्टर सैफुद्दीन किचली वर्गे लोग जेलों 'ਚ रहे, मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने अपनी जिंदगी वार दी इस मुल्क के उत्ते, उहदे बावजूद तुसीं जदों इलैक्शन की गल करते हो गल ही नहीं करते घट गिणतियां दी। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਦਬਕੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮਪੁਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੁਨੈਦ ਰਜਾ ਖਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਮਪੁਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਤਾ। ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਈ, जो तुसी मुख्यमंत्री बार बार चन्नी साहब आए, उन्होंने भी सहारनपुर तो लिया के चेयरमैन लाता। फिर तुहाडी जगह सीएम बनने की की लोड़ है, तुसी भी साइड ते हो जाओ, किसी बाहरों ले आने किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। कि पंजाब के मुसलमानों के हकों से डाका मारना सिर्फ बार बार। मैं मुसलमानों को बिल्कुल क्या जिन्हों मर्जी वोट दिओ, लेकिन एक बारी बह के लुधियाना जामा मस्जिद 'ਚ मेरे को बह के ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੌਮ ਦਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹਰਾ ਤਾਂ ਸਕਦੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਗੜਾ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਦਬੰਗਈ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, तो फिर हक तो यह बनता लोगों का कि लोकतंत्र दे विच जद आण तो उसकी जगह दूसरा नवा चेहरा लैके आन जिहड़ा उन्हां दा सत्कार करना। असीं चाहुंदे हां कि साडे को हरेक शहर 'ਚ घट्टो घट्ट 1+2 तक का इस्लामी हाई स्कूल होवे। इस्लामी हाई स्कूल तां चाहुंदे क्योंकि अगर तुसीं आम मुसलमान नाल गलबात करोगे, साडा एक टीचा हुंदा कि साडा बच्चा जदों इंग्लिश पढ़न लई जावे, पंजाबी हिंदी पढ़न लई जावे, तो उहनूं कुरान शरीफ पढ़ना आना चाहिए। तो ये उहदी लोड़ कित्थों पूरी होनी। अगर साडा CBSE का या पंजाब बोर्ड का कोई हाई स्कूल होएगा और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इस्लामियात का एक पीरियड होएगा, ताइयों साडी पूर्ति पूरी हुंदी है ना, नहीं तो नहीं हुंदी जी। सानू हरेक शहर ਦੇ ਵਿੱਚ एक स्कूल नहीं हजे तक सरकार बना के दे सकी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਵਰਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭੁਚਾਲ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ कुछ ना कुछ दावा लैके आ रही है, कुछ ना कुछ ऐलान लैके आ रही है, कह रही है मैनीफेस्टो हुण जल्दी बनन लग जाणगे, कहा जाएगा ये हो जाऊगा, साडी पार्टी नूं वोट दो तो ये हो जाऊगा। पर गल ये आती है भी वोट की गल की जाए, जरूर हर वारी पंजाब 'ਚ जो इलैक्शनां होंदियां तो मुस्लिम वोटर्स नूं बहुत ज़्यादा लुभाया जाता, ये गल कही जाती है तुहाडे लई असीं बहुत कुछ कर देवांगे, पर अज तक होया की है
ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਤਰੀਕ 15 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਸਿਆਸੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਰਹਿਮਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਲਾਨ ਰਹੇਗਾ? ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਰਿਵਾਇਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਰਿਵਾਇਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਰਿਵਾਇਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਤੇ ਇਸੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ 15 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਔਰ ਤਹਿਸੀਲ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਸਿਰਫ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਯੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਚੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਧੋਖੇਵਾਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੰਗ ਬਣਾਇਆ, ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਵਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਵਕਫ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਾੜੀ ਲਿਆ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, 4 ਦੀਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਸਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ ਵੋਟ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵੱਧ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ 2 ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ 5 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵਧੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਜੇ ਮਾਰਜਨ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਰਜਨ ਵੋਟ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਗੜਾ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ MLA ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ MLAਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ MLA ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਦਬੰਗਈ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਸਰਾ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੀਡਰਸ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਰਡ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੁਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਆਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ नहीं है। मेरा अंदाज़ा कि हजे तक कोई ऐसा किसी सियासी जमात ने कुछ ऐसा किया नहीं है। ਅਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ 20 ਨਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1+2 ਤੱਕ ਦਾ ਇਸਲਾਮੀਆ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇ। ਇਸਲਾਮੀਆ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਸਾਡਾ CBSE ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀਆਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰਤੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੋਨੋਪਲੀ ਤੋੜੋ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 5-5 6-6 ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਐਕਟ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇਗਾ। ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ 3000 ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਏਡ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10000 ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ SC OBC ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁਝ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਰਿਵਾਇਤੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ OSD ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਸੀਗਾ ਭਦੌੜ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੇ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੱਦੀਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਦ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਦੱਸਿਅਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ OBC 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦੇਖੋ, ਧੱਕਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਆਹ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਪਤੰਦਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਿਕਾਹ ਬੜੇ ਸ਼ਾਹ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ੈਵਰਨ ਹੋਟਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਸਨ 2000 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ 1998-99 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਿਆਸੀ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਨੇ ਝੇਲਿਆ ਜੀ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਝੇਲਿਆ ਨਾ। ਸੋ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਪਾ ਗਏ ਤੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਗਈ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਲੁਤਫ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭਖਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਐ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਆ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਨਬੀ ਖਾਂ ਗਨੀ ਖਾਂ ਬਣ ਕੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤੇ ਚੱਕੋ, ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਦਬਕੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਪਿਛਲਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ।
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮਪੁਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੁਨੈਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਮਪੁਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਤਾ। ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਈਏ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਤੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਸਿਰਫ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਸ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹਿ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੌਮ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਤੌਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹਰਾ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਓਨਾ ਕੁ ਯੋਗਦਾਨ ਤਾਂ ਪਾਓ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਛੁੱਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਣ ਆਣਗੇ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ? ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਛੁੱਟੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਹ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮੈਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਕੇ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਘੁੰਮਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਦਣ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਏਸਰ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਹੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ। ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਕੋਲ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਰੰਗਣਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹਲਚਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਿਵਾਇਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਰਿਵਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਲੋ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਲੱਗ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕੋ ਦਮ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਵਿਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਵਿਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਠੱਲ ਪੈ ਰਹੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਰਹਿਮਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਵਾਂ ਭੂਚਾਲ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ। ਵਧੇਰੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਟੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਵਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।